ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਦਿਓ ਚਲੋ करते हैं कि अपने सारे दे सत्कारयोग महबूब नेता नौजवान दिलों की धड़कन कहनी दे करनी दे परपक इंसान अपने सारे ही कांग्रेस पार्टी गुंडागर्दी नूं सह दे रही है। दिन दिहाड़े कतलेआम हो रहे ने। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ सहूलतां मिलदियां सी ਉਹ सहूलतां ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ श्री विजयेंद्र सिंगला सरदार अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग कांग्रेस पार्टी धन्यवाद थोड़ा बहुत बहुत ही थैंक यू वेरी मच। यार भाई जी अपना टेलीफोन गल है कि 15 मिनट की गल है, मैं तो 2-3 मिनट ही बोलना है। 10-12 मिनट राजा साहब या 20 मिनट राजा साहब बोलणगे तो मुड़ के आप सारे ने अपनी अपनी जगह पर काम लगना है। तो इस करके मेरा कहने का मकसद है कि आप इस काम को चंगे तरीके ना कर लीए। जो सुनेहा देने वास्ते आए हैं, गर्मी का टाइम है, रोज़ रोज़ का कट नहीं होना तो ना रोज़ उस विच साडे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार दलवीर गोल्डी जी के चोण प्रचार दे विच हाज़र हुए हैं। तो मैं इस इलाके का सेवादार होने के नाते तुहाडे वल्लों ते आपदे वल्लों राजा जी नूं जी आए आखदा। देखो आप हुणी चोण लड़ के चुके हैं तो मैनूं 2022 चलो मैं तो संगरूर रहना तो कदे पटियाले भी रह लेना। तो जदों साडे कांग्रेस पार्टी के वर्कर कल्ले कल्ले घर दे विच अपने हुंदा है, जदों चोणां आउंदियां ये मौका हुंदा है जिम्मेवारी जिन्होंने मिली होंदी है उन्होंने दसन दा कि वो काम सही कर रहे कि नहीं या पहला काम सही चलता सी। अज मैनू नहीं लगता कि भवानीगढ़ शहर तो किसी पिंड नूं किसी पासे, संगरूर शहर तो किसी पिंड नूं ते किसी शहर नूं किसी पासे चले जाओ लोग गल्लां करया करनगे। वो ये गल क्या करनगे कि विजयेंद्र सिंगला जी ने काम कोई करवा नहीं सकिया, बेशक जितीए तो बेशक हारीए। ये परमात्मा ने थोड़े ते कृपा की है। जरूरी नहीं कि लोग जितने वाले ही लीडर होया करते हैं। महाराणा प्रताप की जे गल करिए तो महाराणा प्रताप कोई लड़ाई नहीं लड़िया, कोई लड़ाई जितया नहीं, हजारां लड़ाइयां लड़िया, हर लड़ाई हारते गए। लेकिन अज भी लोग महाराणा प्रताप को लोग याद करते हैं क्योंकि उन्होंने राजपूतों की लड़ाई लड़ी और अणखर गैरत के नाल लड़ाई और लड़ते लड़ते शहीद हो गए हल्दी घाटी के युद्ध में। सो लोग जरूरी नहीं कि जितने वाले याद करते हैं, जेडे हार जाया करते हैं लोग उन्होंने भी याद करते हैं। सत श्री अकाल भाई, राम राम। आज मैं थोड़े दरम्यान आया चोणों का समय और 23 तरीक को मैं समझदा जी कि अज भवानीगढ़ विखे असी मैं ते विजेंद्र सिंगला जी दफ्तर का उद्घाटन करने से आए सी और कल ही लोगों को सद्दा दिता और जिस तरीके का उत्साह लोगों का वेखण नूं मिलिया और मैनूं उम्मीद है कि लोग 3 महीनों चों सरकार तो बहुत परेशान ने और सानू जिहड़ा साडा बनदा हक है, सानू लगदा कि फतवा इस बारी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के हक विच होए। भगवंत मान जी का वायदा सी भी असीं टैंकियां ते किसी नूं नहीं चढ़न देवांगे साडी सरकार होते, पर लोग तां पानी दी टैंकी मैं लोगों को बेनती करदा हां, भगवंत मान जी के बड़े वादे सन। एक वादा नहीं सी, उन्होंने कहा सी असीं आम लोगों वांगू रहांगे, उन्होंने कहा सी कि असीं सधारण
ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ ਕਿ 1000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਹੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰਾ 84 ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਉਹ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਨਾ ਆ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਐਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਝੂਠ ਤੂਫਾਨ ਬੋਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਜਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਲਾਇਕੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਉਸ ਮੇਰੇ ਰੰਗਲੇ ਭਰਾ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿੱਦੇ ਸੁਨੇਹਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਖੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਿਸ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੱਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਬੱਸਿਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਬੱਸਿਸ ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚਲਾਈਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕੇਵਲ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਸੋ 5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਬੱਸ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਗਿਆ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ। ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਲਟਾ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਸਨ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਸਨ, ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਟੰਟ? ਚਲੋ ਯਾਰ, ਇਹ ਸਟੰਟ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਟੰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੋਰ ਐਵੇਂ ਸਟੰਟਬਾਜ਼ ਬਣੇ। ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਦਾਰੂ ਸਸਤੀ ਕਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਹੈ। ਦਾਰੂ ਸਸਤੀ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਵ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਦੁੱਧ ਸਸਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਦਾਲਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਫਰੂਟ ਸਸਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਨਸ਼ਾ ਦਾਰੂ ਸਸਤੀ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਹੈ।